عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا ما وعدنا
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. 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 صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي مصطفى بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن الصلاة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تعطاك لنا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نشكر. يا
صل عليه وسلم يا ربي نخشانا بنوره يا ربي حفظنا كرمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسر كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها صعب لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الذي ولدنا بسمات عالية مستدر بين الركاب على ما هداه وأولاه واغفرني بحمد موارد سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصول بالتقدم والأنبياء المنتهي في القرآن الكريمة والاتباع واستغفر الله تعالى وأن يسلم على الطاهرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع والأولى واستجري بهداية السرور والهجرية وبالضم إلى الغاية في حفظ الحرام والهدى وأنشر بصدقهم النبي والإنسان الأرضية الذين من النسب الشريف على المشايخ بهداه واستغفر الله تعالى وفعله الأخوية فإنه لا قوة إلا بالله عاجل الأمر الكريم يا رب الجليل بالصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما أراد الله تعالى إكرام حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نوله إلى مقره من صدقة آمنة الزوجية وقصر القريب المجيد بأن تكون أما لمصطفى ومن السماوات والأرض بحملها لأنواره ذاتية وسبب سبحانه من نفسه بالصبر وقصر الأرض بعد تولدت بها لأن ملك الأنفسية وإلى الاتباع وعمدان
سجار الملائكة ولا تغت بحمده كل دابة ويشم بصاحب الرسل ربيا وقال الأسرار والثناء على الوجود والأقمار وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتوالى البرية واحتست الأعوام من الشرور تأساه أيام وبشر الجن بظلال الزمن والذهب إذهابا وعظم المهبلية وليس بخبره كل حبر الخبير وفي الهدى حسنه الدام وأهديت أمه بالبلاء فقيل لها إنك تحمل بشيء العدم وحول البرية واستسلم يا ربي محمدا لأنه سلم مرغوبا أجل اللهم كريم يا رب صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تمام شهر يناشر الأقوال البرية توفي بالمدينة المنورة وكان مستهزئا بأخواته بني أهل من الطائفة النجارية ولبث الشهر فيما يؤلم أنه ينزل له وشهوة ولما تم بحمده وعلم بساقيه من قبلية وآل ذلك أن ينزل عنه الصلاة قدره ليلة المغربين لأسيا مريم في نسوة من الأرض القدسية وأخذها الفخر وولده صلى الله عليه وسلم صلى الله Salam
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله وموكل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي وموكل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin bersahabat, kita sama-sama mengikrarkan sholawat atau berjanji semoga dengan kita bersama ini kita menjadikan umat atau hamba Allah yang cinta dengan Rasulullah SAW, cinta kepada Allah, cinta dengan amalan sunnah Rasulullah SAW, yaitu sunnah yang paling besar mendakwahkan daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian, menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Al-Ikhwan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak kita, Bapak Haji Abdul Wahid Akberia. Untuk itu sama-sama kita simak bersama, dan kepada Bapak Haji Abdul Wahid dipersilakan. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Puji syukur pertama-tama sekali kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sekalian, dan yang terutama sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sekalian. Demikian juga nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini 1 November 2020 di masjid kita yang tercinta ini. Pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas yang kami hormati, yang kami muliakan dalam hari ini, tamu kami, tamu kita semua, Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Nadi, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesehatan, umur yang panjang kepada beliau, dan semoga ada
ada anak-anak kita yang akan mewarisi daripada keindahan daripada bacaan Quran beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati sesepuh kami di sini, kemudian jamaah masjid, kemudian bapak-bapak pengurus DKM, kemudian yang menjalankan juga ibu-ibu majelis taklim maupun ibu-ibu yang berada di kaum muslimin kaum muslimat yang berada di sekitar Masjid Al-Ikhwan dan telah hadir undangan kami. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya di acara kita ini. Kemudian kepada panitia Maulid yang telah melaksanakan tugas tanggung jawabnya masing-masing, yang mana persiapan kita ini termasuk cukup singkat, mungkin hanya 3 hari saja, tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik seperti yang berlangsung sekarang ini. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini ya masih terdapat kekurangan di sana sini. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, baik kekurangan dari ya fasilitas yang ada, tempat yang ada yang kita ketahui bersama. Masjid kita ini masih dalam tahap pembangunan, belum kelar 100%. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, upaya kita bersama, sumbangsi kita bersama, baik berupa doa maupun bantuan material yang kita telah berikan kepada masjid ini, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan amal jariah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita telah nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Kami mungkin tidak panjang lebar, sebelum mungkin sedikit kami sampaikan mengenai progres atau perkembangan pembangunan masjid kita ini, yang alhamdulillah untuk tahun ini sudah masuk tahun ketiga. Ya, tahapan renovasi masjid kita ini pertama kali kita renovasi itu dimulai tahun 2017, pas 1 Muharram 2017. Jadi sudah berjalan 3 tahun. Untuk saat ini pembangunan ada 2 tempat yang sudah bisa kita bersama. Di masjid kita ini ada bangunan masjidnya, kemudian ada bangunan pondok pesantrennya. Bangunan masjid ini yang kita tempati, kemudian di sisi sebelah selatan atau sebelah kiri masjid adalah pondok pesantren. Alhamdulillah sudah sekitar 2 bulan ya, pondok pesantren juga sudah berjalan dan saat ini santri yang ada 9 orang. Santri penghafal Quran. Ya. Alhamdulillah di masjid kita ini kita sudah mulai santri yang belajar Al-Quran hafalan, yang insyaallah nanti dalam waktu tidak berapa lama, mungkin 1-2 tahun akan habis 30 juz. Sehingga nanti dari tempat kita di Nika ini semakin banyak nanti anak-anak kita yang menjadi hafiz Quran. Yang mana kita sudah ketahui bersama, salah satu cara Allah dalam menjaga Al-Quran ini, yang mana sudah sejak 1000 tahun yang lalu kita ketahui bersama, Al-Quran ini tidak pernah berubah 1 huruf pun. Jangankan hurufnya, 1 titik pun tidak pernah berubah. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran melalui para hafiz Al-Quran. Semoga nanti ada di antara anak-anak kita yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hafiz Al-Quran. Amin ya Allah. Kemudian untuk pembangunan masjid saat ini perkembangannya adalah kita sudah selesai memasang kubah masjid yang kita sudah saksikan bersama 2 bulan lalu, sudah selesai, dan saat ini masuk tahapan pemasangan ornamen ataupun jendela yang sekaligus untuk berfungsi sebagai dinding. Itu sudah bisa bersama, misalnya dalam waktu lama lagi sudah akan selesai. Mungkin itu saja dari sebagian dari kami mewakili Yayasan Masjid Al-Ikhwan. Semoga acara kita ini, acara maulid kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah juga senang dengan acara yang kita buat. Kita ketahui bersama Rasulullah jasadnya saja yang wafat, ya. Tapi ya sebenarnya beliau masih hidup.
Beliau bisa mengetahui keadaan yang ada di muka bumi. Beliau membalas langsung salawat yang kita sampaikan kepada beliau. Semoga cara kita ini, kegiatan kita ini membuat sulah ya, melihat kita, kemudian membalas salawat kita. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Penjelasan yang rinci mengenai maulid ini nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Abdul Rashid. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا ما زاغ البصر وما طغى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Haji Mahmudul Hasan dan Haji Abdul Wahid Ahdiriah, dan orang tua saya Bapak Haji Rozi dan sesepuh Bapak Insinyur Haji Bambang yang saya hormati dan saya cintai semuanya, dan umumnya kepada jemaah masjid Al-Ikhwan yang benar-benar saya cintai juga. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah disinari dengan matahari yang cerah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di Masjid Al-Ikhwan yang tercinta ini untuk membuat satu perkumpulan yang mengingat dan membicarakan tentang jasa-jasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'arafna Rabbana, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Kalau bukan karena dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siang dan malam beliau susah payah, habis harta beliau untuk umatnya ini, maka ma'arafna Rabbana, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala telah utus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau balagha risalah, telah menyampaikan risalah yang dikirim oleh Rasulullah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa addal amanah, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan amanah. Wa nasahal ummah, memberikan nasihat kepada umatnya. Wa kasyafal ummah,
membuka sesuatu yang samar-samar, maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Taif, dari kota Mekah ke Madinah, maka orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh gembira. Mereka melantunkan syair-syair tentang kesyukuran mereka menerima dai-nya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah da'iyan ila Allah sebagai dai mengajak manusia kepada Allah, wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi seluruh alam. Maka apa kata orang Madinah? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Tala'al badru 'alaina, telah terbit badru. Badru itu bulan purnama. Bulan purnama telah terbit ke tengah-tengah kami. Min thaniyatil wada', Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah lewat pintu. Jadi Madinah itu memiliki beberapa pintu. Salah satunya pintu ada namanya pintu Thaniyatul Wada'. Min Thaniyatil Wada', datang dari Thaniyatul Wada'. Wajib syukru alaina, maka wajib ke atas kami untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma da'a lillahi da', selama masih ada orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hadirin jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mulia. Beliau terlahir dengan penuh keberkahan. Apapun yang ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi berkah. Apapun hubungannya dengan Rasulullah akan menjadi berkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan. Maka dalam sebuah hadis beliau sabdakan, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim wa Ismail. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari anak-anaknya Nabi Ibrahim itu Ismail, dan memilih waqta min Ismail Kinana, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari aulad, dari anak-anaknya Bani Ismail alaihi salatu wassalam Bani Kinana, satu kabilah Bani Kinana. Jadi Bani Kinana ada satu kabilah lagi namanya Quraisy. Waqtara min Kinanata Quraisya, dan Allah memilih dari Bani Kinana ada satu kabilah yang terbaik namanya Quraisy. Waqtara Hashim min Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari kaum Quraisy kabilah satu lebih kecil lagi namanya Bani Hashim. Waqtarani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih saya dari Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Maka Rasulullah, saya adalah orang pilihan dari pilihan dari pilihan, yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buat dakwah, orang-orang tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, adalah penyair ulum, penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam dijuluki sebagai Madih Rasul, pembuat syair tentang yang memuji Rasulullah SAW. Sebelum itu beliau seorang penyair yang handal. Nah, dulu itu orang Arab kalau mau menjatuhkan seseorang itu lebih viral kalau pakai syair. Seperti kita kalau di Indonesia buat lagu langsung booming, langsung viral. Nah, maka dipanggil itu siapa namanya, Hasan bin Thabit. Waktu itu belum masuk Islam. Dikasih harta banyak sama orang kafir, dia bilang cari kesalahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cari kesalahan Rasulullah, buat syair itu, kami akan berikan kepada kamu harta yang banyak.
saya akan buat, tapi saya adalah seorang yang profesional. Saya tidak akan buat satu syair yang ngarang tanpa ada bukti. Saya akan tunggu Rasulullah, saya akan cari kesalahannya di mana. Kalau beliau cari tempat yang tinggi, tunggu Rasulullah datang. Tunggu. Rasulullah lewat. Kemudian Rasulullah beliau kembali kepada kaum Quraisy, kepada kaum kafir pada saat itu. Beliau kembalikan hartanya. Mali hajah dimalika, tidak ada saya hajat kepada harta kamu ini. Benar. Kok kamu kembali? Mana syair yang sudah saya buat baru? Kok belum buat lagi? Bahasa enaknya seperti itu. Belum dibuat. Tidak bisa saya membuat syair untuk mencari kesalahan Rasulullah SAW. Lalu beliau apa katakan? Beliau buat syair lalu memuji Rasulullah SAW. Lama ra'aitu anwarahu sata'at. Lama ra'aitu anwarahu sata'at. Wada'tu min khifati kaffi ala basari. Khaufan ala nadri min husni suratihi. Walastu anzuru illa ala qadari. Ketika saya melihat cahaya Rasulullah SAW muncul, cahayanya begitu memancar. Wada'tu min khifati kaffi ala basari. Maka beliau katakan dalam syairnya, menutup kepalanya, matanya. Khaufan ala basari min husni suratihi. Takut kalau matanya melihat kegantengan Rasulullah SAW, kegagahan Rasulullah SAW, kesempurnaan Rasulullah SAW. Bahkan pada akhirnya katakan kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri, seperti perhiasan yang dijahit, yang disusun, dibuat seperti bintang-bintang yang penuh dengan keharuman. Pokoknya namanya pujian itu bisa buah, bisa bunga-bunga, bintang-bintang. Habislah pujian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia dengan wajah yang paras dan wajahnya beliau itu paling ganteng seluruh dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kegantengan Rasulullah SAW. Semua yang ada dalam jasad Rasulullah itu suci. Semua yang ada dalam diri Rasulullah itu suci. Maka ulama katakan dalam kitab itu, jadi kegantengan Rasulullah SAW itu, jadi ibarat kalau bulan itu dibelah dua, setengahnya itu Rasulullah SAW. Yang seperempat itu untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Yang seperempat dibagi untuk seluruh manusia, untuk masih dapat sedikit. Tapi kok ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ketika wanita melihat Nabi Yusuf langsung memotong-motong jarinya karena terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan melihat Rasulullah kok tidak memotong-motong jarinya, sedangkan Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sahabat-sahabat, bahkan dalam kitab-kitab disebutkan Rasulullah SAW itu wajahnya ganteng tapi dipenuhi dengan al-waqar, dengan kewibawaan, dengan kehaibahan, wibawa dan penuh karismatik. Jadi orang melihat langsung takut. Takut karena bukan takut karena serem, karena cinta kepada Nabi SAW, karena hormat kepada Nabi SAW. Ini baru fisiknya Nabi. Maka Hasan bin Sabit tadi, Madhi Rasul pun membuat satu syair lagi. Buat satu syair yang memuji Nabi SAW. Wa ahsanu minka lam taraqtu 'aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Qulita mubarra'an min kulli 'aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsan minka lam taraqtu 'aini.
Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih indah daripada engkau wahai Rasulullah. Wa ajmalu minka lam talid nisa'u, dan tidak ada wanita yang melahirkan anak lebih baik, lebih bagus daripada tidak ada daripada engkau wahai Rasulullah SAW. Tidak ada wanita yang melahirkan anak yang lebih baik daripada engkau wahai Rasulullah SAW. Selanjutnya apa kata beliau? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta sepi, kosong, tidak ada aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau tercipta sesuai dengan kehendakmu sendiri. Pesan dulu, pesan mata yang terbaik, pesan kaki yang terbaik, tubuh yang terbaik, postur yang terbaik, mata yang terbaik, rambut yang terbaik, semua yang ada dalam diri Rasulullah yang terbaik. Maka beliau katakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau tercipta sesuai dengan kehendakmu sendiri, mau yang terbaik. Allah. Begitu sempurnanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah, para ulama itu memberikan gambaran fisik Rasulullah SAW. Rasulullah itu badannya gak tinggi, gak jangkung tinggi dan gak pendek. Jadi beliau itu kalau berdiri dengan mukjizat Nabi. Berdiri sama orang yang tinggi, kelihatan tinggi. Berdiri sama orang yang pendek, ya gak pendek, tetap tinggi. Jadi ketemu sama orang yang tinggi sekalipun beliau tidak kelihatan pendek. Ketemu sama orang yang pendek beliau kelihatan tinggi, artinya tidak tinggi-tinggi amat. Begitu indahnya Rasulullah SAW. Kalau makan itu beliau Rasulullah mengeluarkan ada apa namanya di sini urat di sini yang keluar. Allahu Akbar. Susah untuk menceritakan tentang fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sempurnanya. Semua yang ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suci. Beliau buang hajat seperti buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu tidak ada itu bekasnya. Begitu beliau buat, bunyi buka, hilang langsung. Kalau ada bisa jadi rebutan. Nabi SAW sudah langsung direbut oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mencari berkah dari keharuman Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau keluar dari rumah selalu wangi, harum. Pakai minyak wangi nggak pakai minyak wangi tetap harum Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah tidur di satu alas yang dibuat dari kulit. Jadi kulit itu kan tidak menyerap keringat. Rasulullah berkeringat. Itu saking harumnya itu langsung diambil keringatnya sama sahabat, dimasukkan dalam botol, dijadikan minyak wangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dengan nasab yang paling terbaik. Kabilah terbaik, nasab terbaik. Ketika beliau lahir, dilahirkan oleh seorang ibu bernama Aminah radhiyallahu anha. Itu ketika beliau lahir, maka api majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam, masih pada seketika mati. Itu bilang tiang Romawi Persia langsung goncang dan runtuh ketika kelahiran Rasulullah SAW. Lahirlah Rasulullah SAW. Ulama menyebutkan tanggal 12 pada Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 9 Rabiul Awal. Adapun Rasulullah SAW terlahir, maka biasanya orang Arab itu setelah beliau agak dewasa, masuk usia masuk umur susuan, mau menyusui, maka biasanya disusui dibawa ke pedalaman yang di sana udara yang masih segar, udara yang masih fasohah, bahasanya masih murni, belum tercampur bau dengan gue kalau bahasa Indonesia. Bahasanya masih betul-betul murni. Belajar keberanian di sana.
Jadi orang-orang Quraisy dulu tuh ada tempat di sini anak-anak bayi, nanti ada orang-orang dari Badui, dari mana? Dari penjuru kampung-kampung itu datang untuk mencari anak-anak susuan. Mencari yang kaya-kaya biasanya, supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Diambil satu sisa bagi Rasulullah SAW. Karena tahu tak punya bapak, beliau yatim. Huwa yatimun inda nas, di sisi manusia yatim. Wa huwa inda Allahi hamidullah, tapi beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal satu orang, Halimatus Sa'diyah. Pada saat itu melihat tinggal satu, daripada kita pulang ke apa, kita ambil aja lah ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, ya kan? Akhirnya beliau ambil. Benar Allah berikan keberkahan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Maka dia bilang ini, bayi Rasulullah SAW itu himar dia. Kalau dia yang sedih pun menjadi gembira. Himarnya yang sedih pun menjadi gembira. Yang loyo, yang tadinya kalau kata Ustaz Sobir itu lari-lari 20 PK menjadi 140 PK, paling balap. Langsung balap. Itu susunya Halimatus Sa'diyah pun penuh. Suatu ketika Rasulullah SAW disuruh nyusu di sebelah kiri, dan beliau tidak mau. Beliau tidak mau nyusu di sebelah kiri, karena tahu bahwa susu sebelah kiri adalah untuk adiknya, adik susuannya. Karena Allah SWT mengutus Rasulullah untuk sebagai manusia yang menegakkan keadilan, beliau tidak mau minum tempat susunya adiknya sendiri. Beliau minum sebelah kanan. Sudah mengajarkan keadilan sejak kecil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Halimatus Sa'diyah punya, jadi datang terakhir sore-sore berangkat. Kafilah sudah berangkat duluan, sudah terlampau jauh. Tiba-tiba kudanya lari cepat sekali, himarnya lari cepat, melambung ke kawan-kawannya. Udah lihat, Halimah, beli kuda baru, beli himar baru, beli bagal baru. Tidak, ini bagal yang tadi, begitu cepat, berubah menjadi karena membawa jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah, Allahu Akbar, itu rumput-rumput yang tadinya gembala-gembala kambing beliau, jadi Halimatus Sa'diyah memiliki kambing yang tadinya kambingnya pun loyo-loyo, kambingnya kurus-kurus, langsung jadi gemuk seketika. Yang tidak mengeluarkan susu dikeluar susu. Ini keberkahan apa? Keberkahan membawa jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, bersyukur kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Allah pilih kita sebagai umatnya Nabi yang terbaik, Khatimul Anbiya, Ashraful Anbiya, Nabi yang paling mulia. Maka lambat laun dewasa. Beliau umur 25 tahun menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Umur 40 tahun turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pulang mentah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Zamiluni kata. Selimuti aku, datiruni. Zamiluni, selimuti aku. Kalau selimuti turun lagi lagi. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut, fa'anzir. Berdiri dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhan. Dapat perintah untuk berdakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertama awal-awal dari keluarganya dulu. Wanita yang pertama sekali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Laki-laki yang paling pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Dari anak-anak adalah Ali radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Maka mulailah beliau berdakwah
sampai dakwah beliau ini bisa sukses karena beliau menjadi contoh berdakwah dengan akhlakul karimah. Berdakwah dengan akhlakul karimah, akhlakul azimah, akhlak yang tinggi. Maka dakwah beliau sukses. Makanya orang sering katakan buat contoh itu mudah, tapi susah kalau jadi contoh. Ya, membuat contoh itu mudah, tapi susah tapi menjadi contoh itu susah. Kita bisa memberikan contoh memberikan contoh kebaikan orang lain, tapi kita sendiri belum bisa menjadi contoh untuk orang lain. Kita belum bisa menjadi contoh orang lain. Tapi Rasulullah SAW memberi contoh dan menjadi contoh untuk orang, untuk umat. Sahabat bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Semua perintah kebaikan dalam Al-Quran sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Perintah untuk berbuat adil telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Perintah untuk tidak teriak-teriak telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Perintah untuk bertawadhu ada dalam diri Rasulullah SAW. Tidak ada satu kebaikan pun akhlak yang terbaik kecuali ada itu akhlak ada dalam diri Rasulullah SAW. Sehingga Allah sendiri yang memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak dan budi pekerti yang sangat besar. 'Azimun indallah. Kalau Allah sudah katakan 'adzim, apa kira-kira? Besar. Akhlakul 'azimah. Beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau beliau disakiti untuk dirinya sendiri, maka beliau tidak membalas dengan keburukan. Tapi kalau disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau balas. Bedanya. Maka Rasulullah itu maaf, tapi kadang-kadang kalau dia menyakiti, ada menyakiti orang Rasulnya, kalau yang disakiti adalah zat beliau, jasad beliau maafkan. Makanya waktu beliau perang Badar, perang Uhud sampai giginya tanggal, berdarah wajahnya. Dan beliau maafkan itu orang-orang kafir, tidak didoakan keburukan. Karena jasad beliau yang disakiti. Tapi tatkala Rasulullah ada yang menghina Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Ashraf namanya. Langsung beliau katakan, siapa yang siap bunuh Ka'ab bin Ashraf? Dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka satu orang bilang, saya siap ya Rasulullah. Dia orang ini pergi untuk membunuh, pulang bawa kepalanya. Dengan main-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau maaf. Bahkan suatu ketika beliau buat dakwah, ketika dakwah di kota Taif, beliau sudah sering diusir di Mekah, beliau pindah ke Taif. Ketika beliau jalan ke Taif, dengan harapan orang-orang Taif memberikan perlakuan baik kepada beliau, dan dia datang kepada pembesar Taif pada saat itu. Satu orang datang kepada satu orang, membawa kalimat la ilaha illallah. Maka orang itu mengatakan, tidak ada orang lain kan selain Allah yang dipimpin sebagai nabi. Kemudian datang lagi yang kedua. Yang kedua bilang seperti demikian. Kalau kau memang nabi, ya saya tidak bisa percaya. Tapi kalau bukan, saya tidak mau bicara sama kamu dusta. Ini tidak demikian. Yang ketiga pun demikian. 3 orang mendatangi kaumnya pun tidak diterima. Lebih dari itu, Rasulullah SAW ketika pergi dari Taif, orang-orang Taif memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan orang-orang untuk melimpahi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW berumuran hendak. Sampai di tempat, beliau berdoa, Ashkur ilaika dha'fa quwwati ya Allah. Saya memohon kepadamu
kelemahanku kepadamu ya Allah. Anta Rabbul mustad'afin. Engkaulah Rabb atau Tuhan orang-orang yang lemah ya Allah. Akan kau serahkan kepada siapa aku ya Allah, kepada musuh yang akan menghabisi aku. Tapi itu tidak apa-apa, yang penting kau ridho kepadaku. Begitu sedihnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang langsung malaikat Jibril, datang malaikat penjaga gunung, datang malaikat penjaga angin. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar ucapan doamu dan mengirim kami untuk berkhidmat kepadamu. Apa yang kau perintahkan kami akan jalankan. Kalau engkau kehendaki kami akan bentukkan dua gunung di Taif ini, mereka semua akan hancur. Kata malaikat gunung. Kata malaikat penjaga angin juga begitu. Kami akan hempaskan angin sehingga mereka semua akan hancur. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dari surbi mereka, anak keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Itu Rasul Aisyah radhiyallahu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau pernah mendapatkan hari yang lebih sedih daripada hari Uhud? Hari Uhud Rasulullah sedih sekali karena beliau sampai dia tanggal. Maka beliau ceritakan kisah beliau dan kisah beliau sangat sedih. Itu untuk siapa aja yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini demi umatnya. Tapi Rasulullah tidak mendoakan keburukan kepada umatnya. Allahumma ahlik. Ya Allah, hancurkan dia. Tapi Rasulullah, Allahumma ahlik qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka dalam dakwah kita pun seperti demikian. Jadi kita berdakwah misalnya mengajak saja orang, misalnya langsung marah kita. Jangan. Ikuti teladan dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن احسن الينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا رحيم ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, di pertemuan yang barokah ini ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai sebab tergugurnya dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dibuat oleh mata kami ya Allah, dosa yang dibuat oleh telinga kami ya Allah, dosa yang dibuat oleh mulut kami ya Allah, dosa yang dibuat oleh tangan kami ya Allah, oleh kaki kami ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah rahmat dan keberkahan kepada kami ya Allah dengan pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini sebagai sebab tumbuhnya kasih sayang di antara kami ya Allah, cinta di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah sebagai asbab ya Allah tercapainya semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang sedang sakit di antara kami ya Allah, kau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang sedang sedih di antara kami ya Allah, hilangkanlah kesedihannya ya Allah. Ya Allah, yang sedang kekurangan di antara kami ya Allah, cukupi ya Allah. Ya Allah, yang sedang kekurangan di rumahnya ya Allah, cukupi kehidupannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang sedang terlilit hutang ya Allah, lunasilah hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang ingin menghafal Al-Quran ya Allah, mudahkanlah hafalannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Ya saudara-saudara kami ya Allah yang belum dapat jodoh ya Allah,
untuk bisa bertaat kepadamu ya Allah, menjalankan kehidupan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkanlah kami ya Allah. Ya Allah istiqomahkanlah kami dalam amal-amal kebaikan ya Allah. Amin ya Allah. Jangan Engkau hilangkan nikmat Islam dan iman dari diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkanlah kami ya Allah dalam salat berjamaah ya Allah, membaca Al-Quran ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah taufik kepada kami untuk ikhlas dalam setiap amal kami ya Allah. Ya Allah beri taufik kepada kami untuk bisa menghidupkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehingga Engkau matikan kami ya Allah dalam kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, begitu berakhir dengan doa ini maka selesai pula acara. Namun sebelum kami tutup, kami mewakili panitia pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian dan memohon maaf dalam acara ini. Itu acara kita sama-sama tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk acara lain kepada panitia dan bapak-bapak sekalian bisa dokumentasi untuk perbaikan tahun depan. Baik Pak, kita habis semua Pak kembali. Dari ibu kita boleh buat dokumentasi dan kita kajian untuk bapak dan tahun depan. Mari Pak, sampai Sip. Kamli. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. من رعى
حوضك الصافي المبرد وردنا يا